lecture, due to some reason, I couldn't take your lecture, and I think Jay took the lecture very nicely, and you people went through the very important aspect of this chapter, that is the motion under the gravity. Motion under the gravity has two parts. One is vertically downward, which is known as a free falling motion, and second is vertically upward. I also, the Jay also taught the keys to remember, to apply some keys for the numerical purpose. And a key badi tamari same છે અત્યારે, you can see in front of you. And when please mute yourself. If you are having a free falling motion, then initial velocity is always taken 0. Initial velocity is always taken 0. Devas, take your sit fast, beta. Don't wander here and there in the room. Thank you, Devas. Vertically downward hoy to initial velocity should be taken 0. Always yaad rakhjo, free falling motion hoy etle initial velocity 0 hoy. Final velocity, actually it's a velocity at any height after body starts free falling or when the body strikes the surface. Surface upar strike kare ત્યારની velocity भी ક્યારે 0 ની લેવાની. Accelerate, તમને physics માં એક rule છે કે motion in the direction, the quantity in the direction of motion should be taken as a positive, and quantity opposite to direction of motion is always negative. Body is going down, અને યાદ રાખજો, earthની gravitational effect downward જ હોય, એટલે A should be taken as a plus G. Pachina equation of motion tamne Jay karavya tha. So here once again have a look of all the equations once again. So just scroll the page. V is equal to gt, h is equal to half gt square, v square is equal to 2gh. Ani application condition same che. If tamne Jay kidhu hase, if distance is not given and not to be found, if final speed is not given or not to be found, and if time is not given. Okay, our formula તમે લોકો last time જોઈ હતી, એટલે I should not explain once again. ચલો કઈ વાંધો નહીં. હવે vertically downward motion. Upward, sir. actually છે ને vertically upward motion માટે છે. Actually I'm sorry, એ થોડી printing mistake છે. પછી લોકો અહીંયા vertically upward motion છે. Here we have a upward motion. We have a upward motion. હવે upward motion માં આપણી પાસે બે કેસીસ છે. કાં તો બોડી મેક્સિમમ હાઈટ ઉપર જાય, અને કાં તો પછી ફેંક્યા પછી when body is thrown at certain height in between somewhere. કાં બોડી છે, તમે કોઈ દિવસ કોઈ બોલ કે કોઈ પણ વસ્તુને ઉપર ફેંકજો, એ અમુક ડિસ્ટન્સ કવર કરીને સ્ટોપ થઈ જશે ફોર એ મોમેન્ટ, અને પછી પાછું આવશે. રાઈટ, એના ઉપરથી એ મેક્સિમમ હાઈટની ડેફિનેશન આપણે ગયા વખતે તમે લોકો ભણ્યા હતા સ્પેશિયલી. ઓકે, so it is in front of you. The definition is a maximum vertical distance. Just scroll the page. The maximum vertical distance at which body remains stationary momentarily is called. હવે આના ન્યુમેરિકલ માં ખાસ જોવાનું કે બોડી મેક્સિમમ હાઈટ ઉપર છે કે વચમાં ક્યાંક છે. ઓકે, તો હવે જો મેક્સિમમ હાઈટ ઉપર હોય, તો તમારી પાસે ઇક્વેશન્સ આ બધા આવશે. v0 is equal to gt, h is equal to v0t minus half gt square, કારણ કે gravity always downward હોય અને બોડી ઊંધી જાય છે. So motion of the body is opposite to the direction of gravity. That's why A is taken minus. Okay, અને એકવાર તમે ફોર્મ્યુલા માઇનસ મૂકી દો ને, પછી પાછી અહીંયા -10 ની મૂકવાનું. ફોર્મ્યુલામાં માઇનસ મૂકો, પછી g ની વેલ્યુ પાછી માઇનસ નહીં મૂકવાની. Is that clear? આ ભૂલ ના થાય, સ્ટુડન્ટ્સ બહુ મિસ્ટેક કરી નાખે છે. Once you take the minus in the formula, then you should not place 1 second minus.
અને માની લો કે અહીંથી એક કોઈનને ફેંક્યો છે, આ મેક્સિમમ હાઈટ છે, અને તમને વચમાં ક્યાંક પૂછે છે, વચમાં ઇન બિટવીન તમને વચમાં ક્યાંક પૂછે છે, આ હાઈટ પૂછે છે, ગોટ ઇટ? તમને આ હાઈટ પૂછે છે અને આ મેક્સિમમ હાઈટ છે. તો વચમાં તમને જો કોઈ હાઈટ પર પૂછે તો એના ઇક્વેશન શું છે તમારી સામે છે. તો જય સ્ક્રોલ ધ પેજ. So at any height, at any time, તમે જો ઇક્વેશન બદલાઈ જાય છે બધા, ખાસ કરીને આ ઇક્વેશન બદલાશે. this equation will be changed. આ મેક્સિમમ હાઈટ ઉપર છે ફ્રેન્ડ્સ, યાદ રાખજો. અને એ સિવાયની હાઈટ ઉપર ફાઇનલ વેલોસિટી 0 ના થાય. આ ઇક્વેશન જુઓ, મેક્સિમમ હાઈટ ઉપર જ ફાઇનલ વેલોસિટી 0 થશે. ડન છે ને? એકદમ ડન છે ભાઈ, ડન છે. સારું, હવે આજે આપણે આગળ જઈએ છીએ. ગોઈંગ okay forward little bit. Jai scroll the page. લાસ્ટ ટાઈમ તમને જે જય ન્યુમેરિકલ હોમવર્કમાં આપ્યો હતો એનું સોલ્યુશન ગૂગલ પર મૂકી દીધું છે અથવા મૂકી દેશે, તમે ત્યાંથી જોઈ લેજો. આજે ઇલસ્ટ્રેશન્સ આપણે જોવાનું છે, પણ આ એક ફોર્મ્યુલા પ્લીઝ યાદ રાખજો, પ્લીઝ યાદ રાખજો. યુ વિલ ફાઇન્ડ સો મેની ન્યુમેરિકલ્સ બેઝડ ઓન ધીસ ફોર્મ્યુલા. આનું ડેરિવેશનમાં અત્યારે આપણે પડતા નથી, and whenever I get the time, definitely I will show you the derivation of this equation. પણ બચ્ચે લોગ આની એપ્લિકેશન યાદ રાખજો, આ ક્યારે યુઝ કરવાનું છે. જય, કેન યુ ગિવ મી ધ વ્હાઇટ બોર્ડ પ્લીઝ? સર ફોર્ચ્યુનેટલી જે સમ મે આપ્યો તો ને એ આ જ ઇક્વેશન પર બેઝડ છે. વાવ, ચલો ગ્રેટ, તો થઈ જશે. બચ્ચે લોગ હવે આ સમજજો પ્લીઝ, બધા સમજજો. માની લો કે આ ગ્રાઉન્ડ છે અને ગ્રાઉન્ડ ઉપરથી કોઈ પણ બોડીને તમે થ્રો કરો અપવર્ડ ડિરેક્શનમાં. કઈ ડિરેક્શનમાં? અપવર્ડ. તો આપણે જનરલી ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીએ છીએ, h is equal to v0t minus half gt square. This formula you can use only and only when body is thrown vertically upward from the ground. But already body is at height h. Please don't touch your screen. My request to all of you, તમે તમારા સ્ક્રીન ને ટચ ના કરો પ્લીઝ, પ્લીઝ. જય, રિમૂવ કરી નાખતો. અલાઇન, થેન્ક યુ જય. પણ માની લો કે ઓલરેડી તમે કોઈ બિલ્ડિંગના ટેરેસ ઉપર ઊભા છો, ઓલરેડી તમે બિલ્ડિંગના કોઈ ટેરેસ પર ઊભા છો અને તમે અહીંથી બોડીને વર્ટિકલી અપવર્ડ થ્રો કરો છો અને બોડી નીચે આવે છે. આઈ થિંક યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ડિફરન્સ. પહેલું ગ્રાઉન્ડ ઉપરથી આપણે ફેંક્યું હતું. જો મારી બધાને હમ્બલ રિક્વેસ્ટ છે કે સ્ક્રીન પર વારંવાર ટચ કરશો તો આઈ વિલ લીવ ધ મીટિંગ. હું લેક્ચર મારું ટર્મિનેટ કરી નાખીશ. So don't do this kind of mischief when I am teaching, okay? I will terminate my lecture immediately. So please take care of it. તો પેલું ગ્રાઉન્ડ પરથી ફેંકો અને already object is at height h. આની કન્ડિશન એવી છે કે when body is thrown at certain height h, બોડીને આપણે h, પેલું ગ્રાઉન્ડ ઉપરથી હતું, આ ઓલરેડી હાઈટ h ઉપર છે અને જો બોડી નીચે આવતી હોય તો આ કેસમાં બચ્ચે લોગ સીધું ઇક્વેશન છે હું તમને આપી રહ્યો છું. તમારે ન્યુમેરિકલમાં વાંચવાનું છે કે બોડીને ગ્રાઉન્ડ ઉપરથી થ્રો કર્યો છે કે હાઈટ h ઉપરથી વર્ટિકલી અપવર્ડ હોવું જોઈએ. પણ સી, વર્ડ વિલ બી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમને એમ કીધું હોય ને કે બોડી ઇઝ ડ્રોપ્ડ, પ્લીઝ રિમેમ્બર ધીસ once again it's a game of word.
બોડી ઇઝ ડ્રોપ્ડ કીધું હોય ને તો પછી આપણે પેલી ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની. બચ્ચે લોગ આપણે આગળ જોઈએ ને, બોડી ઇઝ ડ્રોપ્ડ, પણ તમને એમ કીધું હોય કે બોડી ઇઝ થ્રોન in the vertical direction. Body is thrown in the vertical direction from the terrace of the high tower. Thrown vertically upward. તો તમારે directly કઈ formula use કરવાની છે? જય હવે formula આપી દે લોકોને. So I think you got the difference. If body is thrown from the ground and body is thrown. So please everyone note in your classwork if you wish and if you want. So statement is when any body is thrown in upward direction from the top of any tower or hill, not ground, then following result can be used. Jay, meeting close kar de. Sorry friends. બે મૂવિંગ બોડી આવે ન્યુમેરિકલમાં ત્યારે ઓલવેઝ વી ગો ફોર ધ જો આજે પહેલો ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ મેં તમને હું સમજાવું છું ને બુકમાં નથી. This is not in our book. So please note down somewhere, in your classwork. It's really important one. Relative velocity. Relative word means is one kind of common velocity. Okay. So under which condition you will use the relative velocity? So you see the first point, underlined point, is a condition for using the relative velocity. When two moving body and one reference frame. When two moving body and one reference frame is given, then relative velocity should be taken into consideration. Once again, I'm repeating, when two moving body and one reference frame is given, then relative velocity should be taken into consideration. For example, a person standing near the track observing two trains moving on a same track approaching each other. OMG. Our numerical પૂછાશે કે person standing on a one side of the highway, two trucks are approaching each other with the speed of this much and this much. Okay. A person standing on a platform of a railway station and two trains enter into the platform on a parallel track in a same direction. It means here person is a reference frame, and how many moving body we have? Two moving body we have. Is that clear? Okay, yes. So જ્યારે આવા બે moving body અને એક રેફરન્સ ફ્રેમ હોય ત્યારે રિલેટિવ વેલોસિટી લેવાની. હવે ન્યુમેરિકલ માટે જે રિઝલ્ટ્સ છે એ યાદ રાખવાના. So remember, important for numerical. So just scroll the page. बच्चे लोग, all these conditions are really important for you, and I tell you, in our NCERT book nothing is given precisely and properly. Under which condition, how you will find out the relative velocity. આ બધી condition યાદ રાખજો. When a body A and body B are moving with velocity VA and VB respectively. When body A and body B are moving with velocity VA and VB respectively in same direction. Numerical માં જોઈ લેવાનું. Numerical માં જોઈ લેજો કે બંને body same direction છે કે શું છે. આ પહેલો તમારો કેસ છે. જો તમારા
ન્યુમેરિકલ માં both the bodies are moving in the same direction. તો relative velocity ની formula શું થઈ જાય? What is the formula of relative velocity? V is equal to VA minus VB. V is equal to, પણ તમારે ન્યુમેરિકલ માં જોઈ લેવું પડે, ઉપર કન્ડિશન વાંચો. each and every line is so precious here. જો તમને એવું પૂછ્યું હોય કે relative velocity of body A with respect to B, ટૂંકમાં જેની ફાઇન કરવાની હોય ને એ પહેલું આવે એટલું સમજી લેજો. પછી ભલે આન્સર નેગેટિવ આવે, જેની રિલેટિવ વેલોસિટી ફાઇન્ડ કરવાની હોય એ સૌથી પહેલું લખવાનું છે. અને જો તમને એવું કીધું હોય રિલેટિવ વેલોસિટી ઓફ બોડી B with respect to A ફાઇન્ડ કરો, તો you should write VB minus VA. See friends, I really tell you, it needs lots of presence of mind and concentration when you, and I tell you, once you understand, the numericals or application of condition of relative velocity, numericals based on the relative velocity will be a really easy task. એટલા બધા સિમ્પલ હોય છે ન્યુમેરિકલ, પણ તમને ખબર પડી જવી જોઈએ. એટલે સેમ ડિરેક્શનમાં તમારી પાસે બે કન્ડિશન આવે છે. Yeah, you can get the velocity negative, doesn't matter. પણ આપણે ફોર્મ્યુલામાં જ્યારે તમે મૂકો ત્યારે એનું મેગ્નિટ્યુડ મૂકવાનું. માઇનસ શું દેખાડે છે કે એક બોડી બીજાની રિસ્પેક્ટમાં સ્લો જઈ રહી છે. That is the meaning of minus. But when you place the value in the numerical, we should not consider the minus sign. હમણાં જોઈએ છે એક સમ, ચિંતા ના કરો. તો સેમ ડિરેક્શનમાં આપણી પાસે બે કેસીસ થયા. Okay, next case, Jay, scroll the page. When both the bodies A and B are approaching each other. When both the bodies A and B are approaching each other. So relative velocity of A or B, कोई पण पूछे, V is equal to VA plus VB. V is equal to VA plus VB. આ એડિશન થશે. અને થર્ડ કન્ડિશન છે when both the bodies A and B are receding from each other. Then we have a same condition as the first case. ત્યારે પાછું જોઈ લેવાનું કે relative velocity of A with respect to B હોય તો VA minus VB, and relative velocity of B with respect to A હોય તો VB. યાદ રહેશે, સેમ ડિરેક્શન અને રિસીડિંગ સેમ છે, અપ્રોચિંગ માં એડ થાય. Is that clear? અને હવે જે પોઈન્ટ તમારી સામે આવે છે, that is the major key to solve the problem based on the relative speed. So Jai, please. Jai, next point. हाँ, अंडरलाइन वाળું. हाँ, बच्चे लोग આ તમારું મેઇન વસ્તુ છે એટલું યાદ રાખજો. This is your main part. After taking relative velocity, individual velocity of given body should not be considered. Given velocity of given body should not be considered. આ તમારે કંઈ પણ કરીને યાદ રાખવું પડશે. એકવાર તમે રિલેટિવ વેલોસિટી લઈ લો, ઓકે, પછી તમારે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વેલોસિટી નહીં લેવાની કેલ્ક્યુલેશન. ઠીક છે? એટલે માની લો કે બે ટ્રેન છે, એકની સ્પીડ V1 છે, બીજાની V2 છે.
તો તમે એકવાર રિલેટિવ વેલોસિટી લઈ લો v, પછી તમારે પહેલી ટ્રેનની પણ જો સ્પીડ યુઝ કરવાની થાય તો પણ v યુઝ કરવાની, અને બીજી ટ્રેનની સ્પીડ યુઝ કરવાની થાય તો પણ v જ યુઝ કરવાની, પછી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વેલોસિટી કન્સિડર નહીં કરવાની. એકવાર રિલેટિવ વેલોસિટી ફાઇન્ડ કરી લો, પછી જ્યાં જ્યાં તમને વેલોસિટીની જરૂર પડે તમારે એ જ વેલોસિટી મૂકવાની છે. આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ કી છે, અને જો તમે યાદ રાખશો તો ન્યુમેરિકલ્સ આના બહુ જ સિમ્પલ છે. હવે આના પછી પહેલો જ નીટનો ક્વેશ્ચન હું તમારી સામે લાવી રહ્યો છું. જય, પ્લીઝ. ગોટ ઇટ? હવે તમે જોજો એટલો સિમ્પલ સમ થઈ જાય છે. આ તો મેં તમને ડિટેલમાં સમજાવ્યો છે. આ નીટનો સમ છે. A driver of train A moving with the speed of 30 meters per second sees another train B going on the same track in the same direction. Everything will be specified very precisely. Very precisely. You have to read the statement only with some concentration and presence of mind. અને આની સ્પીડ છે 30 meters per second અને જાય છે સેમ ડિરેક્શન. he એટલે કોણ ખબર છે? ટ્રેન એ વાળો. he means ટ્રેન એ, ડ્રાઈવર ઓફ ટ્રેન એ. પાછું આ તમારે જોવું પડશે. સરસ. he immediately applies brakes that gives deceleration of 2 meters per second square. At what distance train A stops? સૌથી પહેલા તો સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ યાદ આવી ગયું. ડિસ્ટન્સ કવર્ડ બાય એ બોડી આફ્ટર એપ્લિકેશન ઓફ બ્રેક બિફોર કમિંગ ટુ ધ રેસ્ટ. પણ અહીંયા મેં ડિટેલ તમને એટલે સમજાવી છે કે એટલીસ્ટ યુ શુડ નો વોટ ઇઝ ધ એપ્લિકેશન ઓફ રિલેટિવ સ્પીડ. Here speed of train A is 30 meters per second. Train B is 10 meters per second. Retardation of A is 2 meters per second square. ચલો આટલી ખબર પડી. હવે મેઇન વસ્તુ આ છે, both are moving in the same direction and distance of train A is to be found. કોનું ફાઇન્ડ કરવાનું છે ડિસ્ટન્સ? ટ્રેન A નું. એટલે આપણે રિલેટિવ સ્પીડ જેનું ક્વોન્ટિટી ફાઇન્ડ કરવાની હોય ને એની રિલેટિવ સ્પીડ જોઈએ. આમાં ટ્રેન એ નું ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કરવાનું છે એટલે મારે ટ્રેન એ ની સ્પીડ જોશે, રિલેટિવ સ્પીડ. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? તો મારે ટ્રેન એ ની સ્પીડ જોતી હોય. યસ આગમ, યુ આર એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. આગમ ડીડ ઇટ. તો બચ્ચે લોગ અહીંયા શું લેવું પડશે? રિલેટિવ વેલોસિટી ઓફ ટ્રેન એ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ બી. V is equal to VA minus VB. અને ફાઇનલી તમને મળે છે શું ખબર છે? 20. એટલે હવે મારે જો ટ્રેન એ માં પણ યુઝ કરવો હોય તો પણ 20 meters per second. ટ્રેન બી ની મારે જો યુઝ કરવાની થાય સ્પીડ તો પણ 20 meters per second. હવે આપણે ટ્રેન એ નું સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કરીએ. લેટ્સ ગો ફોર ધ સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ ઓફ ટ્રેન એ. If distance covered by train A before coming to the rest is small d, yes, I think students starts getting the answer. બહુ નાનકડું ન્યુમેરિક, આ 4 માર્ક્સ નો ન્યુમેરિકલ નીટમાં પૂછે છે. હવે જુઓ મેં શું લખ્યું છે અહીંયા, v² લખ્યું છે. મેં 30 યુઝ ના કરી, મેં શું યુઝ કર્યું? 20, કારણ કે એકવાર હું રિલેટિવ વેલોસિટી લઈ લઉં પછી મારાથી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વેલોસિટી યુઝ ના થાય. અને સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સમાં મેં તમને કહ્યું હતું કે અહીંયા માઇનસ નહીં મૂકતા, કારણ કે આપણે ડેરિવેશનમાં જ માઇનસ લઈ લીધું છે. યાદ આવે છે ને સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સનું બધું? એટલે 20²/2 એટલે આન્સર ઇઝ 100. બોલો, છે સિમ્પલ.
રિલેટિવ વેલોસિટી કોની લેવાની? જેની ક્વોન્ટિટી ફાઇન્ડ કરવાની છે. પછી જોઈ લેવાનું કે સેમ ડિરેક્શન છે, અપ્રોચિંગ છે, શું છે શું નહીં. અને પછી તમારે એકવાર રિલેટિવ વેલોસિટી ફાઇન્ડ કરી લો, એકવાર રિલેટિવ વેલોસિટી ફાઇન્ડ કરી લો, then you are not supposed to use the individual velocity. Otherwise, you will be found in some big trouble. Okay? હવે એક ન્યુમેરિકલ તમને જાતે આપું છું. I will wait for the answer. Jai, next numerical. This is also from the NEET. Jai, page scroll kar do. चलो try it बच्चे लोग. आनो आंसर मने को. Start. Your time starts now. I am giving 1 minute to all of you, because in NEET maximum time for one numerical is 1.5 minute. I hope everyone is trying. Statement tamara same છે. A 120 meter long train is going from east to west with a velocity of 10 meters per second. A bird is flying. जो આ છે ને મેં તમારા માટે લખ્યું છે. Friends, this is I have written for you. આ due word આવે ને એટલે સમજી લો two words છે. ઇંગ્લિશમાં due is a Latin word. અને આપણે ઇંગ્લિશમાં એને two words કહેવાય. આ તો મેં લખ્યું છે, બાકી સ્ટેટમેન્ટમાં two words છે જ નહીં. ઓરિજિનલ સ્ટેટમેન્ટમાં two words છે જ નહીં. એટલું યાદ રાખજો. Due means two words. Chalo start, doctors. 120 meter. Okay, Nirmal Vaidya got the answer. Wonderful. Good job. 120 meter long train is going from east to west with a velocity of 10 meters per second. A bird is flying due east with a velocity of 5 meters per second and crosses the train. Calculate the time taken by the bird to cross the train. Chalo, Nirmal Vaidya got the answer. I am waiting for the other doctors. I am waiting for the other doctors. Start. This is not good. I got the answer only from the one student. ચલો પેલા કાગળમાં લીટા કરો. નહીં આગમ લોચો મારી દીધો. સ્ક્રીનને બદલે કાગળ પર લીટા કરવાનું ચાલુ કરો. ચલો આન્સર આવી જશે. હાય આકામ ક્રિશાને પણ લોચો પડ્યો. અત્યાર સુધી Nabila, what a great job, Nabila. You are absolutely right, Nabila. Nabila, आपसे सही आंसर मिला. Yes, Krisha. जीने क्या ने क्या पहुंची गयो का कि लोचो मार्यो. बाप रे बाप, બધા ક્યાં ક્યાં આટા મારે છે. જય વ્હાઇટ બોર્ડ આપો પ્લીઝ. યસ પ્રિયા પટેલ. જો આવું છે, આ ટ્રેન છે. હવે જોઈ લો બધા સ્ક્રીન ઉપર. આ ટ્રેન આમ જાય છે. કેટલી સ્પીડ છે? 10 meters per second. બર્ડ અહીંથી એન્ટર થાય છે 5 meters per second. ટ્રેનની લેન્થ 120 મીટર છે. એટલે બર્ડ જ્યારે ટ્રેન ક્રોસ કરશે, ત્યારે એનું ડિસ્ટન્સ કેટલું આવવાનું? ટ્રેનની લેન્થ જેટલું આવવાનું. હવે બર્ડ અને ટ્રેન મ્યુચ્યુઅલી અપોઝિટ છે. આપણે બર્ડનું ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. અપ્રોચ છે એટલે બર્ડની રિલેટિવ સ્પીડ કેટલી થશે? અપ્રોચ છે એટલે બર્ડની રિલેટિવ સ્પીડ કેટલી થઈ?
બર્ડ ડિસ્ટન્સ કેટલું કવર કરે છે? યસ જીને, બર્ડ ડિસ્ટન્સ કેટલું કવર કરે છે ટ્રેનને ક્રોસ કરવા માટે? તો ટાઈમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિસ્ટન્સ અપોન રિલેટિવ સ્પીડ 120/15. પછી ટેબલ આવડવું જોઈએ. યસ કેશવી. પછી લોક આ સમમાં કેવું છે રિલેટિવ સ્પીડમાં? તમને એકવાર જો ટ્રેક પર ગાડી ચડી ગઈ ને તો તમને એક જ મિનિટમાં આન્સર પતી જશે. વિધિન 1 મિનિટ ધી ન્યુમેરિકલ વિલ બી ઓવર. બહુ મજાનો સમ હોય છે. યસ યસ આગળ, આઈ એગ્રી વિથ યુ. સો this is the relative velocity. Yes, Krishna Modi, you are absolutely right. So now I'm getting answer from the student. Chalo, great. જેને એફર્ટ કર્યો એને બી સેલ્યુટ, જેને આન્સર લાવ્યો એને બી સેલ્યુટ. યુ આર પુટિંગ યોર એફર્ટ્સ. ધેટ ઇઝ અ રિયલી ગુડ પાર્ટ ઓફ યોર સ્ટડી. ચેપ્ટરની છેલ્લી થિયરી છે, લાસ્ટ થિયરી. તમે આજે પેપરમાં વાંચ્યું હશે, તમારો 30% સિલેબસ ડાઉન થઈ જવાનો છે, કપાઈ જવાનો છે. વેરી સૂન યુ વિલ ગેટ ધ પ્રેસ નોટ, યુ નો, કે in physics, chemistry, maths, biology, which chapters are going to be deleted. Actually, not entire chapter would be deleted, but some portion will be deleted. So you will get the list of the deleted portion of your 11th standard physics very soon. But until unless you get this list, please don't put trust on any, you know, the humor and everything. કોઈ rumor પર તમે લોકો ટ્રસ્ટ નહીં કરતા જ્યાં સુધી પ્રેસ નોટ ના આવે ત્યાં સુધી. અને ગવર્મેન્ટ વિલ પબ્લિશ ધ નોટિફિકેશન અબાઉટ ધ ડિલીટેડ પોર્શન ઓફ યોર ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી, મેથ્સ, બાયોલોજી વેરી સૂન. તમારી પાસે જો કોઈ લિસ્ટ આવે તો એક કન્ફર્મ લિસ્ટ નથી, એટલું સમજી લેજો. So derive the expression to find. આ છોડી દો. ના 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 ના, ગુજરાત બોર્ડ વાળા બી ડિસિઝન લઈ લીધું છે. આજે દિવ્ય ભાસ્કરમાં આવી ગયું છે. આજે દિવ્ય ભાસ્કરમાં આવી ગયું. Gujarat government has also taken the decision to reduce the syllabus by 30%. CBSE નું સર લિસ્ટ બી આવી ગયું છે બંને સ્ટાન્ડર્ડ નું. હા, પણ ગુજરાત બોર્ડ નું છે ઓલમોસ્ટ સિમિલર છે. ના, નોટ ફોર જી પર્પસ, ખાલી તમારું એકેડેમિક યર માટે. હા, એટલે જે તમારો પોર્શન ડિલીટ થશે ને 11th નો, એ જેડબલઈ નીટમાં નહીં આવે. જે તમારો 11th માં પોર્શન ડિલીટ થશે ને એ નીટમાં પણ નહીં આવે અને જેડબલઈ માં પણ નહીં આવે. ઓકે, એટલે આમાં એવું છે જય, લગભગ કોમન છે બધું, લગભગ કોમન છે, પણ હજી આપણા ગવર્મેન્ટે લિસ્ટ ફાઇનલ નથી કર્યું, પણ આવી જશે વેરી સૂન. ચલો, હવે આ ચેપ્ટરની આપણે છેલ્લી થિયરી જોઈએ. ડિરાઈવ ધી એક્સપ્રેશન, આ ઓફ કાઢી નાખો, to find the relative position of body. Relative position છે, જોજો, relative speed નથી, હા, વર્ડ સાચવજો. અને આ 2 માર્ક્સની ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી છે. આ થિયરીના 2 પાર્ટ છે. આ પહેલો પાર્ટ છે. Derive the expression to find relative position of body. ડન છે ને? એકદમ ડન છે. It's really perfect. Consider two bodies A and B are at distance xa0 and xb0 at time t is equal to 0 with respect to origin of xy coordinate system. Jay, can you give me the whiteboard for a moment? પછી આ લોકોને ડિસ્ક્રિપ્શન પર લઈ જઈએ. તમારે મને આન્સર આપવા જવાનું છે બચ્ચે લોકો. You should give me the answer. આ x axis છે, a y axis છે. This is y axis, this is x axis. આ origin છે. This is the initial position of body A at t is equal to 0. એટલે આ જે ડિસ્ટન્સ છે તમારી સામે, આ જે ડિસ્ટન્સ છે કયું? આ ડિસ્ટન્સ
એ કેટલું છે? પોઝિશન ઓફ એ એટ 0. ના સમજણ પડે મને પૂછી લેજો અત્યારે જ. ડાયાગ્રામ તમારે ડ્રો કરવાની જરૂર નથી, ખાલી સમજવા માટે છે. સારું, એ જ વખતે બોડી બી અહીંયા છે. કૃષ્ણ t is equal to 0 કોઈક એવો ઇનિશિયલ ટાઈમ છે જ્યાં કૃષ્ણ પોઈન્ટ એ આગળ ઊભી છે. કોઈ એક ટાઈમ t is equal to 0 છે. a is the initial position of કૃષ્ણ અને ધરણીધર સર્કલ o થી કૃષ્ણનું ડિસ્ટન્સ કેટલું છે? x એ 0 છે અને કૃષ્ણ ઊભી જ છે. હા, કૃષ્ણ is standing at xa distance from the ધરણીધર સર્કલ અને એની જે ફ્રેન્ડ છે ક્રિશા એ બી પોઝિશન ઉપર ઊભી છે અને t is equal to 0 ની જ વાત કરું છું. આ t is equal to 0 અને એની પોઝિશન ધરણીધર સર્કલ થી xb છે. કૃષ્ણ અને ક્રિશા બંને આવી રીતે ઊભા છે. ઓકે, યાદ રાખજો. ના, કોર્ડિનેટ નથી જીને, ડિસ્ટન્સ જ છે. ઇટ્સ એબ્સોલ્યુટલી ડિસ્ટન્સ. મોશન ઇન વન લાઇન છે જીને. વન લાઇનમાં હોય ને એમાં કોર્ડિનેટ્સ ના આવે, ડિસ્ટન્સ જ આવે. ટૂંકમાં કહેવાનો મીનિંગ તમને કહી દઉં કે એક બોડી છે ને એનું ધરણીધર સર્કલ થી ડિસ્ટન્સ 2 કિલોમીટર છે. હું આની વાત કરું છું. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધીસ વન. 2 કિલોમીટર છે અને બીજું બોડી જે છે ને સેકન્ડ બોડી એ ધરણીધર સર્કલ થી 3 કિલોમીટર પર છે. ટૂંકમાં બે બોડી વચ્ચે 1 કિલોમીટરનું સેપરેશન છે. આ ઇનિશિયલી છે. એટલે પહેલાનું ડિસ્ટન્સ 2 કિલોમીટર છે અને આનું 3 કિલોમીટર છે. ચાલો હવે પાછો આપણે બીજો ડાયાગ્રામ જોઈએ. ઇનિશિયલ કન્ડિશન ખબર પડી ગઈ બધાને? હું બે ડોટ અહીંયા રાખી જ મૂકું છું એટલે તમારે ટેન્શન ના થાય. હવે આ જે બોડી એ છે એ કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ થી મોશન કરીને અહીંયા પહોંચે છે. અહીંયા એને અહીંયા પહોંચે છે. અહીંયા this is the final position at t is equal to t. અને અહીંથી ચાલુ કર્યું હતું ને અહીંથી અત્યારે ખાલી હા સર એકવાર બી પછી શું સમજાવ્યું સર? નેટવર્ક ઇશ્યુ કારણે સર ખબર ના પડી. કઈ નહીં, એ નું પોઝિશન 2 કિલોમીટર છે ધરણીધર સર્કલ થી અને બી ની પોઝિશન 3 કિલોમીટર છે. જ્યારે બંને સ્ટેશનરી ઊભા છે, એ લોકો મોશનમાં નથી. ઓકે, એકનું ડિસ્ટન્સ 2 કિલોમીટર છે, એકનું 3 કિલો. હવે બોડી એ છે, બોડી એ સડનલી વીએ જેટલી કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડથી મોશન કરવાનું ચાલુ કરે છે ટુવર્ડ્સ માણેકબાગ સર્કલ, નહેરુનગર સર્કલ, ધરણીધર સર્કલ થી વીએ જેટલી સ્પીડથી. અને ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી પછી એ અહીંયા પહોંચી જાય છે. અહીંયા પહેલા અહીંયા હતો, પછી અહીંયા પહોંચી જાય છે. અહીંની પોઝિશન કયા ટાઈમમાં હતી? 0. અને આ પોઝિશન થી આ પોઝિશન કેટલી સ્પીડથી જાય છે? વીએ, અને કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ છે. તો મને કોઈ કહેશે કે ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી ટાઈમમાં કૃષ્ણનું ડિસ્ટન્સ કેટલું આવશે? ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થી લઈને ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી કૃષ્ણનું ડિસ્ટન્સ કેટલું આવે? ફોર્મ્યુલા કૃષ્ણની સ્પીડ કોન્સ્ટન્ટ છે, ધ્યાન રાખજો. ધરણીધર સર્કલ થી સડનલી કૃષ્ણ વીએ સ્પીડ થી ચાલુ કરે છે અને ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી એ માની લો કે નહેરુનગર સર્કલ આગળ પહોંચી ગઈ. તો કૃષ્ણએ ડિસ્ટન્સ કેટલું કવર કર્યું? ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી માં નહેરુનગર થી What is the expression to find out the distance covered by body with the uniform speed? મેં તમને 3 કી આપી હતી, યાદ હોય તો. કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ થી જ્યારે બોડી મોશન કરતું હોય
કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ થી ત્યારે કોઈ પણ બોડીનું ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો ફોર્મ્યુલા શું હતી? કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ થી જ્યારે બોડી જતું હોય, ના ભાઈ ના કૃષ્ણ, આ તો કોન્સ્ટન્ટ એક્સેલરેટેડ માટે તે કીધું મને. આ તો કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ થી થાય છે. ચલો હું તમને એકદમ x2 minus x1 upon t2 minus t1 એ વાળી સર. that is average speed. એ પછી મેં તમને એક ફોર્મ્યુલા આપી હતી, મેં તમને કહ્યું હતું ક્લાસ વર્કમાં. યસ, કેશવી આન્સર આપ્યો, ગજબ. ચલો હું તમને ઓપ્શન આપું છું. ઓપ્શનમાં તમને એનું છે ને એમસીક્યુ ની ટેવ પડી ગઈ છે. એકદમ ફની ઓપ્શન છે. હા, જો કોઈ પણ બોડી v સ્પીડ થી જતું હોય તો t ટાઈમમાં એનું ડિસ્ટન્સ કેટલું થાય? d is equal to ચેન, નેકલેસ, વીટી કે બુટ્ટી? જોજો જય, હમણાં આન્સર આવશે બધાના. 4 ઓપ્શન છે. a is equal to chain, b is equal to necklace, c is equal to વીટી and d is equal to બુટ્ટી. ચીને ખબર છે બધું, પાછું ગજબ કહેવાય. એરિયા અંડર ગ્રાફ વાળું? અરે બેટા, એ તો કોન્સ્ટન્ટ એક્સેલરેટેડ મોશન હોય તો જ થાય. આ કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ છે. નબીલા ઓલ્સો ગોટ ઇટ. નબીલા કો વીટી મિલ ગઈ. ઠીક है, ચલો, ઇઝ ઓકે. તો હવે કૃષ્ણનું ડિસ્ટન્સ કેટલું આવશે? t is equal to 0 થી લઈને t is equal to t કૃષ્ણનું ડિસ્ટન્સ કેટલું થયું? ના થાય જયવલ, આ લખ્યું મેં બોર્ડ ઉપર, વાંચ. ઇસ vat. નામ vat એટલે વાટ લાગી જાય જો સરખું ભણો નહીં તો. અને કૃષ્ણનું પહેલું ડિસ્ટન્સ કેટલું હતું? x એ 0 હતું, તો પછી આખું ડિસ્ટન્સ કેટલું થાય કૃષ્ણનું? આ આખું ડિસ્ટન્સ મને સ્ક્રીન પર લખીને આપો. કૃષ્ણ, મારે આખું ડિસ્ટન્સ તમારું જોઈએ છે પહેલેથી છેલ્લે સુધી. તમે ઓલરેડી આટલા ડિસ્ટન્સ પર તો ઊભા હતા. સોરી, તમે ઓલરેડી આટલા ડિસ્ટન્સ પર તો ઊભા હતા. યસ, હવે મગજમાં ઉતર્યું બધાને. ચલો ફરી સમજાઈ દઈએ, કારણ કે આ સમજશો નહીં તો ગોખીને લાંબા થઈ જશો. આપણે એક એક બોડી લઈએ એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. જુઓ બચ્ચેલો, પહેલા કૃષ્ણ અહીંયા હતી. કયા ટાઈમે? t is equal to 0. એટલે એનું આ ડિસ્ટન્સ હતું x એ 0. પછી કૃષ્ણ અહીંયા પહોંચી ગઈ. કેટલા ટાઈમમાં પહોંચી ગઈ? t is equal to t. એટલે અહીંથી અહીંનું ડિસ્ટન્સ એને કવર કર્યું va into t. તો કૃષ્ણનું ટોટલ ડિસ્ટન્સ કેટલું થયું t ટાઈમ પછી? ખબર પડે છે? આવું ને આવું vb નું આવશે, આવું ને આવું vb નું આવશે. હવે જઈને આપી દે થિયરી. Yes. Krishna, you got it. You got your own distance. It's really great. If one can find out its own problems, then progress is definitely there. Krishna, thank you very much, Krishna, for your valuable cooperation and support. चलो હવે ફટાફટ સમજણ પડી જશે. Consider the two bodies A and B are at distance xa is equal to 0 and xb is equal to 0 at t is equal to 0 with respect to ધણીધર circle. કૃષ્ણ અને કૃષ્ણના બે ઇનિશિયલ ડિસ્ટન્સ આવી ગયા જ્યારે બંને ઊભા છે. ચલો સરસ, ગુડ. Now body A and B start their motion along the plus x direction. That is same direction with the constant velocity va and vb. Then scroll the page. ના જો હજી આગલું પેજ જોશે આપણે એકવાર. Little go up in the same page. Thank you, Jay. Perfect. Okay. So now body A and B start their motion along the plus x direction
with a constant velocity v and vb respectively. Now at any time t is equal to t. Now at any time t is equal to t, distance covered by a and b is d1 is equal to vat, d2 is equal to vbt respectively. પછી આ વર્ડ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. From their initial position, VAT and VBT are the distance covered by both the bodies from their initial position. તો પછી total distance હવે તમને જે ખબર પડી એ. So please scroll the page, Jay. So thus the total distance covered by them at t is equal to t from the origin, xat એટલે total distance, xa0 plus vat અને xbt is equal to. બચ્ચે લોગ એક વસ્તુ દિમાગમાં ઘુસાડી દેજો, હજી ફરીથી રિપીટ કરું છું. મોશન કોન્સ્ટન્ટ એક્સેલરેટેડ હોય, મોશન કોન્સ્ટન્ટ એક્સેલરેટેડ હોય તો ડિસ્ટન્સ તમને બે રીતે મળે. એક એરિયા અંડર ધી ગ્રાફ અને બીજું v0t plus half at square. પણ જો મોશન કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ થી થતી હોય, મોશન કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ થી થતી હોય તો ડિસ્ટન્સ ઇઝ ઓલવેઝ ઇક્વલ ટુ vt. Please remember, is really important information. Please keep in your mind by hook or by crook. ચલો બધાને ખબર પડી ગઈ આ કૃષ્ણનું ડિસ્ટન્સ t ટાઈમ પછી અને આ એની ફ્રેન્ડનું ડિસ્ટન્સ. મારે ફાઇન્ડ કરવું છે કે કૃષ્ણની રિસ્પેક્ટમાં ક્રિશા ક્યાં છે અથવા તો ક્રિશાની રિસ્પેક્ટમાં કૃષ્ણા ક્યાં છે. બંને વચ્ચે મારે રિલેટિવ પોઝિશન ફાઇન્ડ કરવી છે. કોકતા નહીં, અહીંયા તમે XA માઇનસ XB પણ લઈ શકો છો અને XB માઇનસ XA પણ લઈ શકો છો. ડોન્ટ ક્રેમ ઇટ. પણ જેની ફાઇન્ડ કરવાની હોય એ પહેલા આવે. મારે કૃષ્ણાની ક્રિશાની રિસ્પેક્ટમાં ફાઇન્ડ કરવું હોય તો x કૃષ્ણા માઇનસ x ક્રિશા લેવું પડે. આઈ થિંક એવરીવન ઇઝ ગેટિંગ. એટલે પ્લીઝ આ લાઈન ગોખતા નહીં. આ તો આપણી બુકમાં આપી છે એટલે મેં લીધી છે. બાકી તમે a વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ b પણ શોધી શકો છો. તમે a વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ b પણ શોધી શકો છો. ગોખતા નહીં મહેરબાની કરીને. પણ જો તમે b નું ફાઇન્ડ કરો તો પહેલું b લખજો. So please don't cram it. So relative position of body B with respect to A is XB minus XAT minus XB minus. આનું સબટ્રેક્શન તો આવડે ને તમને કરતા? આનું લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ નું અને આનું લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ નું સબટ્રેક્શન કરો એટલે આ આન્સર આવશે. XB minus XA કરો તો હવે જુઓ xb0 minus xa0 એટલે નીચે તમને પહેલી ટર્મ મળી જશે. સિમ્પલ મેથ્સ છે. પછી vbt minus vat એટલે t કોમન આવી જશે. t will come out. એટલે તમને ફાઇનલી આ ઇક્વેશન મળશે. So this is the expression of relative speed. बच्चे लोग एकदम सिंपल છે. આ ઇનિશિયલ પોઝિશન છે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ઓરિજિન, આ ફાઇનલ પોઝિશન છે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ઓરિજિન અને બંને તમને સ્પીડ આપી છે. બંને બાજુએ તમને સ્પીડ આપી છે. કેટલું સરસ, એકદમ નાનકડું છે. અને હવે આ છેલ્લો ક્વેશ્ચન જે લાસ્ટ યર આઈ થિંક ધેટ ક્વેશ્ચન વોઝ ઇન એજી સ્કૂલ. Write expression to find relative position of two bodies. Right એટલે ખાલી રાઈટ હોવાનું જો, ડીરાવાનું નહીં. હા, write expression to find relative position of two bodies and discuss about the special cases. Discuss about these special cases. This is the important theory for your school exam. આમ તો બંને છે પણ આ વધારે પૂછે છે. ગુડ.
પહેલા તો એને આપણે રાઈટવાનું કીધું છે એટલે આપણે રાઈટીએ, બીજું શું? Relative position of body B with respect to A is given by, અને તમે A with respect to B લખો તો એ પ્રમાણે, but better is કે તમે બહુ જ presence of mind થી લખજો. ઓકે, પહેલો કેસ, ફર્સ્ટ કેસ, if VB is equal to VA, બંને બોડીની સેમ સ્પીડ છે એટલે આ ટર્મ નીકળી જાય. કેમ નીકળી જાય? સ્પીડ સેમ છે એટલે. તો પછી તમને આ ટર્મ મળે, આ તમારી સામે જે છે. જય પેજ સ્ક્રોલ ના કરીશ. ચાલો આનું કન્ક્લુઝન કોણ આપશે? XB0 minus XA0. જો બોડી બંને મોશનમાં છો, BB is equal to VA doesn't mean both are stationary. આ ટર્મ નીકળી જાય છે એનો અર્થ એવો નથી કે લોકો મોશનમાં નથી. મોશનમાં તો છે પણ બંનેની સ્પીડ સેમ છે. આ ઇક્વેશનનું કન્ક્લુઝન કોણ આપશે? હાય હાય જય, બોર્ડ આપતો જો હમણાં આન્સર આવે ને એ લોકો આન્સર આપશે. જોજો મજા આવશે. તમારા જ આન્સર આપવાનો છે, આપણે કઈ ગોખવું જ નથી. એને માની લો કે આગમ છે, એ સ્કૂલે જવા માટે ઘરેથી નીકળ્યો, પછી એના ફ્રેન્ડે કહ્યું કે આપણે પિક્ચર જોવા જઈએ. એટલે આગમ ને એનો ફ્રેન્ડ ઇનિશિયલી અહીંયા છે અને જોયું કે આગળ તો ડેડી જાય છે આગમના. હવે જ્યારે આગમ ડેડીને જુએ છે ત્યારે બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ કેટલું છે? x0 a minus x0 b. હવે તમને શું લાગે છે, આગમ ઓવરટેક કરશે? આગમનો ફ્રેન્ડ એને એવું કહેશે, ભાઈ આગમ તારા પપ્પા આગળ, આપણે તો યાર પિક્ચર જોવા જઈએ છે. તો ડેડીની જેટલી સ્પીડ છે એટલી સ્પીડથી આગમ પાછળ 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 જશે. તો બંને વચ્ચે શું સેમ રહેશે દરેક વખતે? ડિસ્ટન્સ સેમ રહેશે. ગજબ, દાદાગીરી. બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ દરેક વખતે ડિફરન્સ સેમ જ આવશે જે ઇનિશિયલ હતો. માની લો કે ઇનિશિયલી 2 કિલોમીટરનો ડિફરન્સ હતો, આગળ ડેડી છે એટલે ઓવરટેક થાય એવું તો છે નહીં. એટલે દરેક વખતે આ ડિસ્ટન્સ સેમ જ રહેવાનું. કારણ કે જો આ ડિસ્ટન્સ ઓછું થયું, વધવાના ચાન્સીસ છે પણ ઓછું થયું, અને ડેડીને ખબર પડી કે આ 10 વાગે સ્કૂલમાં હોવો જોઈએ એને બદલે 10 વાગ્યાના શોમાં ક્યાંક જઈ રહ્યો છે, તો પછી ખબર નહીં શું થાય. ઓકે જય, ફર્સ્ટ કેસ હવે લોકોને ખબર પડી ગઈ. ફિઝિક્સ ઇઝ એવરીવેર એટલે જ કહેતો હતો આઇન્સ્ટાઇન, યુ કેનોટ એસ્કેપ ફ્રોમ ધ ફિઝિક્સ. જય, ગ્રાફ પ્લીઝ. સ્ટીલ સ્ક્રોલ અપ, હજી ઉપર. યસ, જુઓ બચ્ચે લોગ, સ્ટાર્ટિંગમાં આ સેપરેશન હતું. આ આગમના ફાધર છે, આ આગમ લોકો છે. આ જે આ પોઝિશન છે, એટલે આ જે સેપરેશન હતું 2 કિલોમીટરનું, એ દરેક ટાઈમ પર જાઓ 2 કિલોમીટરનું સેપરેશન સેમ જ રહે. ઓકે, એટલે જો મેં ઉપર બ્રાઉન લાઈનમાં લખ્યું છે, આ ખાસ લખવાનું. Therefore, separation between them remains constant. હું આની વાત કરું છું. આ same constant. દાદાગીરી છે બાકી. હવે જય ગ્રાફ આપ પાછો બીજો પોઈન્ટ સમજાવી દઈએ, સવાલ જ નથી. નહીં, વ્હાઇટ બોર્ડ આપ મને, વ્હાઇટ બોર્ડ. જો બીજો કેસ જોઈએ, આ તમારે જ મને આન્સર આપવાનો છે એટલે મારે શાંતિ છે. માની લો કે આગમ ઘરેથી નીકળ્યો અને એક ટાઈમે અહીંયા છે,
અને આગળ એનો ખાસ ફ્રેન્ડ જઈ રહ્યો છે અને એની નજર પડી કે આ તો પેલો જીને. આ એક એક્ઝામ્પલ આપું છું. આપણે સ્કૂલ જવા માટે ઘરેથી નીકળીએ અને થોડા ડિસ્ટન્સ પછી આગળ આપણો ફ્રેન્ડ દેખાય તો પછી આપણે શું કરીએ? આપણી સ્પીડ ઇન્ક્રીઝ કરીએ. અરે માય ગોડ, બધાને પ્રેક્ટિકલ એક્સપિરિયન્સ ન જાય. ઇન્ક્રીઝ કરીએ. અચ્છા, ઇન્ક્રીઝ કરીને પછી આપણે શું કરીએ છીએ? એને પકડી લઈએ છીએ, એને કેચ એની કરી જોડે લઈએ. છે. યસ, એની જોડે ચલાઈએ. જોડે પહોંચવાનો ટ્રાય કરીએ છીએ. એટલે એક ટાઈમે એવો આવશે કે આગમ એની સ્પીડ ઇન્ક્રીઝ સ્પીડ સેમ થઈ જશે. સ્પીડ સેમ નહીં થાય તો પછી થશે, પણ એક ટાઈમ એવો આવશે કે આગમ જે છે એના ફ્રેન્ડને કેચ કરી લેશે. પછી ભલે જોડે જોડે જાય, પણ એકવાર તો એને કેચ કરી જ લેશે. એક ટાઈમે તો એને ઓવરટેક મીન્સ એની બાજુમાં તો પહોંચી જ જશે. જય સેકન્ડ ગ્રાફ અને સેકન્ડ કન્ડિશન. યસ, if VA is greater than VB, then from the graph we can see both the bodies meet, or sometime body A overtakes B. If VA is greater than VB, then both the bodies meet at definite time. આ આગમનો ફ્રેન્ડ હતો, ધીમે ધીમે જતો તો આગામે જોયું તો એ સ્પીડ વધારી તો અહીંયા એ લોકો એકબીજાને મળ્યા. આના જેવું બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે, ગોખવું જ નથી, આપણે સમજીને લેવું છે. બરાબર છે? સારું, માની લો કે આ એક કાર છે અને આ એક બીજી કાર છે, બંને ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં આવે છે. તો આ કેસમાં પણ એ લોકો એક ટાઈમે શું કરશે? એકબીજાને ક્રોસ કરશે. સેમ ડિરેક્શનમાં ઓવરટેક કરે, અપોઝિટ ડિરેક્શનમાં ક્રોસ કરે. સેમ ડિરેક્શનમાં ઓવરટેક વર્ડ આવશે અને અપોઝિટ ડિરેક્શનમાં ક્રોસ આવશે. એટલું યાદ રાખજો. એટલે તમને એ લોકો એન્ટ્રન્સ એક્ઝામમાં કહેશે નહીં કે સેમ ડિરેક્શન છે, એમ જ કહેશે કે કાર એ ઓવરટેક્સ કાર બી. એટલે સમજી લેવાનું કે બંને સેમ ડિરેક્શનમાં જઈ રહ્યા છે. અને કાર એ ક્રોસીસ ધ કાર બી, એટલે સમજી લેવાનું કે બંને ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં આવે છે. સો જય, લાસ્ટ પોઈન્ટ ઓફ ધી ચેપ્ટર નંબર 3. Yes. Suppose body A and B moves in opposite direction, that is VA and VB are having opposite sign, then they cross each other at definite time. બોડી આમ જાય, એક આમ જાય છે, એક આમ જાય છે. એટલે કે એકચ્યુઅલી આ ગ્રાફ આવો છે, એક આમ જાય છે અને એક આમ જાય છે. They are moving in opposite direction, so they will cross at certain time. Friends, it's really simple one. So no one, and see, I tell you, in school exams, sequence is not important. You can start with any one graph, so don't cram the sequence. But if you keep the examples in your mind, then I think you will be so much comfortable to remember all the points and you can put down on the papers very easily. And that's why I tell to you, try to understand the interpretation. And once you understand the interpretation, then you are not supposed to cram the theory. તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આમ એક ડિરેક્શનમાં જતા હોય ને બંનેની સ્પીડ એકની એક રહે તો સેપરેશન સેમ રહે. પાછળવાળો સ્પીડ વધારે તો ઓવરટેક થાય. If you just remember like this, then I think it would be so easy to put down on the papers during the school exams. And even you won't find yourself disturbed that much, what will happen, something like this. And that's why I always believe you should understand everything rather than you just cram it. And physics is a subject, if you remember, if you understand, then only you can enjoy. But જો તમે cram કરવા ગયા તો definitely you will feel cramps in your body. ઓકે, હવે તમને હું 3 ન્યુમેરિકલ હોમવર્કમાં આપું છું, કોપી કરી લો અને એનો આન્સર મેં નીચે લખ્યો છે. હોમવર્કમાં તમારે સબમિટ કરવાની છે. આજુ તમારું હોમવર્ક શું છે ખબર છે? રિલેટિવ પોઝિશન
ની થિયરી, સ્પેશિયલ કેસીસ હોમવર્ક યાદ રાખજો, સ્પેશિયલ કેસીસ ની થિયરી, આ 3 ન્યુમેરિકલ્સ અને ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 3.4. આટલું હોમવર્ક તમારે કાલ સાંજ સુધીમાં સબમિટ કરવાનું છે. અને જય પેલી ટેસ્ટની કન્ડિશન આપી દેજે એ લોકોને. હવેથી આપણી ટેસ્ટની કન્ડિશન શું છે? હવે ચલો બધા ન્યુમેરિકલ તમારી હા આપી દે. નેક્સ્ટ ટેસ્ટ આવશે તમારી ટ્યુઝડે. એ જે બી ચેપ્ટરની હશે અને જે બી સિલેબસ હશે એ અમે મૂકી દઈશું મેસેજમાં. અને એક ફિક્સ ટાઈમ આવશે, સપોઝ 10 વાગે ટેસ્ટ મૂકી તો 10 to 11 you have to write the test. Then after 5 or 10 minutes your paper will be deleted, and then you will get 15 to 20 minutes for submission of your paper in form of PDF. ઇન શોર્ટ 10 વાગે જો પેપર મુકાય તો તમારે 12 વાગ્યા પહેલા પેપર સબમિટ કરી દેવાનું. Within 2 hours And of the paper will remain notification for time of paper you have to 1 submit. hour and After that we will not check your paper and your parents will get the message absent. So as soon as you get the paper, within 2 hours it should be submitted. Paper will be there, right, for 1 hour or 15 minutes. But you will be informed, in well advance કે કયો syllabus. અને જો એવું નહીં બને ને તો અમે તમારે જે લોકો ન્યુમેરિકલ લખવાના છે, 3 ન્યુમેરિકલ છે જય. 3 ન્યુમેરિકલ છે જય. સર અને હા સર એક વખત હોમવર્ક રિપીટ કરો.